जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन बेयात्मा भूतानामीश्वरपि सन् प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। अर्थात से देवकींकर आनंदवर्धक एवं वसुदेवंकर सुत जे पितासी लोकस्य चराचरस्य समस्त लोकर जे पिता जे गुरुर गरियान समस्त गुरुंग ठारू श्रेष्ठ एवं खाली देवकींकर सुत बा वसुदेवंकर सुत बा पुत्र हिसाब से तांकर आनंददायक नुहति जे विश्वर कल्याणकारी समस्त विश्व को दुखर दुर्दशार उद्धार करी एठी आविर्भूत हुअन्ति समस्त को सुख एवं आनंद प्रदान करिया पई तांको पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करूछु एवं सेई भगवान को श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम करूछु एवं से निजे होउछन्ति कृष्ण वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। सी होउछन्ति किए ना से विश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडर गुरु कारण तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम समस्त ज्ञान समस्त सृष्टिर रहस्य तांकरी ठारू आसुथिबारु एवं जेते वेद वेदांत आदि आम श्रवण कर सब तांकरी ठारू आसुथिबारु से तार निजे कर्ता होइथिबारु एवं निजे तार वक्ता होइथिबारु एवं ताहाकु जगत कल्याण पाई वेद वेदांत रूप में प्रेरण करुथिबारु तांकरी ठारू आसुथिबारु से होउछन्ति समस्त ठारू ज्ञानी आमे होउछ अल्पज्ञ से होउछन्ति व्याप्त भाव से होउछन्ति आमे अणु हेले से होउछन्ति महान ईश्वर स्रष्टा तेणु तांको अनंत कोटि प्रणाम आम ये जनाऊे। पूर्व अध्याय आम रहीगला जे जेते शास्त्र अच्छी अनंत शास्त्र अच्छी आम तो ताकू संभव नुहे कारण आमर समय अवधि खूब कम अच्छी कौन सी मुहूर्त मृत्यु मुखे पतित हो जापारती तेणु अनंत शास्त्र मध्यरु आमे माने स्वल्प समय भितर किभली भाव में सारांश को ग्रहण करि परिबा। आमे मराला धर्मी अवलंबन करी बा मरालार धर्म बा हंसर धर्म को जदि अवलंबन करिबा हंस जेभली भाव में जलरू केवल क्षीर को ही सार भाव में ग्रहण कर जल को त्याग करे आमे अनंत शास्त्र मध्यरु जहाँ सारांश ताकू ग्रहण करिबा। किंतु परवर्ती अवस्था देखा जाउछि जे आमे जदि शास्त्र पढ़िबा नाही शास्त्र तो अनंत ताकू आमे अध्ययन करिबानी पढ़िबानी सेथिरे कोउटा सार सार आमे केमि जानिबा सेइति कहा जाइछि जे गुरुंकर वाक्य निजर अनुभूति सुशास्त्र रे जहाँ अछि एवं गुरुंकर वाक्य अर्थात श्रुति शास्त्र जहाँ को कहा जाउछि आपनकर वेद वेदांत आदि जहाँ को उपनिषद गुरु पाखे बसी श्रवण करा जाउछि श्रुति शास्त्र सी अनंत शास्त्र सृष्टि भितर बहुत अच्छी श्रुति शास्त्र उपनिषद थिले मध्य सेथिरे आमे 10टा कहिले मौलिक भाव में ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरी ऐतिरेश्च छांदोग्य बृहत आरण्यक तथा एभली भाव में जे सर्व उपनिषदां मध्ये सार अष्टोत्तर शतं सा कुश्रवण मात्रेण सर्वाघो घनीकुंत्रम कृतनम जे समस्त उपनिषद भितर 108 सार 108 भितर वर्तमान उपलब्ध थिबा सहज भाव उपलब्ध थिबा उपनिषद होउचंदी एई जो 10टी ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरी ऐतिरेश्च छांदोग्य बृहत आरण्यक तथा ये 10 उपनिषद ये 10 उपनिषद को जदि आम माने पठन करिबा बा श्रवण करिबा आमर आउ 108 उपनिषद आवश्यक नहीं समस्त तथ्य आ भितर संभल भाव में रही। यही जो उपनिषद को आम ग्रहण कले एवं वेद वेदांत होची मूल शास्त्र भाव में आम स्वीकार कले तेणु जे ये वेद एवं यार तत्व होची अत्यंत गहन उपनिषदर जो विभिन्न सूत्र रही विभिन्न कथा सेठी वेदांत भाव में वेदस्य अंत सार भाग जेभली भाव में आम तार सार भाग भाव अर्थात वेदर जो लक्ष्य होची ऋचा बा मंत्र से 80,000 होची कर्मकांड जनित एवं से 16,000 होची उपासना कांड एवं ताते 4,000 होची जो ज्ञान कांड से जो ज्ञान कांड बा ज्ञानर विषय ताहा होची ब्रह्म ज्ञान बा आत्मज्ञान से कथा को नहीं जो कथा को उपस्थापन करा जाइछि गुरुंक वाक्य माध्यम उपनिषद रे ताहा होची केवल ब्रह्म ज्ञान तत्व तेणु
ତଦୁକ୍ତଂ ବେଦବାଦେଷୁ ଗହନଂ ବେଦଦର୍ଶିଭିଃ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେଦକୁ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ଆକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ବୁଝିପାରିବେ ତାକୁ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବେଦାନ୍ତେଷୁ ପୁନଃ ବ୍ୟକ୍ତଂ କର୍ମ ଯୋଗେ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ। ଏହାକୁ ବେଦାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ହିସାବରେ ତେଣୁ ସେଇ ଉପନିଷଦ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ବା ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ସାରାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ବା ଏତେ ଉପନିଷଦ ନ ପଢ଼ି ବା ଆମେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ଯଦି ଆମେ ସେ ଉପନିଷଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବା ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାକୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭୁଲ ପଥରେ ଗତି କରିବ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ତଦୁକ୍ତଂ ବେଦବାଦେଷୁ ଗହନଂ ବେଦଦର୍ଶିଭିଃ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବେଦଦର୍ଶୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଭ୍ରମ ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ, ଆମେ ବିଷୟ ଲୋକ, ଆମେ ବିଷୟ ମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସତତ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଠିକରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଉପନିଷଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାରାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତା'ର ଯଥାର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ପୁରାଣ ଅଛି, ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମହୋଦୟଂ ଭୟୋଦୟଂ। ମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଭଦ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟ ଭାଗବତ, ବ୍ରତ୍ରୟଂ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଇଏ ତିନି, ତାପରେ ବାୟୁ ବାମନ ବରାହ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ହେଲା ଚାରି, ତାପରେ ହେଲା ଅନାପ ଅରେ ହେଲା ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ନାରେ ନାରଦ, ପରେ ହେଲା ପଦ୍ମ, ଲିରେ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ, କୁରେ ହେଲା କୁର୍ମ, ସ୍କର ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଅବତାରଣ କରାହେଇଛି। 108 ଉପନିଷଦ, ତା ଭିତରେ 10 ଉପନିଷଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ତାର ସାର କଥାଟି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ରହିଲା ପୁରାଣ ରହିଲା ଇଏ ସବୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ତାହା ଅନୁମୋଦିତ ବା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ତାର ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବେଦଦର୍ଶୀ ବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନ ଆୟୁଷ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଆସୁଛି, ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ କିଛି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ସେଇଥିରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅପୌରୁଷେୟ, ନ ପୌରୁଷେୟତ୍ୱଂ ତତ୍କର୍ତ୍ତୁଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଅଭାବାତ୍। କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର ନିବନ୍ଧିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ଭଗବାନ ଚୋଦନା ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏଇ ପୁରାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି। ତେଣୁ ତାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଆସୁଥିବାରୁ ତସ୍ମାତ୍ ଯଜ୍ଞାତ୍
ତସ୍ମାତ୍ ଯଜ୍ଞାତ୍ ସର୍ବଭୂତ ରୁଚଂ ସାମାନି ଜଙ୍ଗିରେ ଛନ୍ଦାଂସି ଜଙ୍ଗିରେ ତସ୍ମାତ୍ ଯଜୁ ତସ୍ମାତ୍ ଅଜାୟତ। ସେଠୁ ସାମବେଦ ଆସିଲା, ଯଜୁର୍ବେଦ ଆସିଲା, ଅଥର୍ବବେଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦ ଆସିଲା। ଏସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ମୂଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଦର୍ଥ କରି ଭୁଲ ବାଟରେ ଗତି କରନ୍ତି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ତଥାପି ଅଜୋପି ସନବେୟାତ୍ମା ଭୂତାନାନି ସ୍ୱରପି ସନ୍, ସେଇ ଭଗବାନ ଅଜୋପି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅଜନ୍ମା, ଅଜୋପି ସନ୍ ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯେ ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହସ୍ତପଦ ଆଦି ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ଭବତ ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱ ମାୟାକୁ ଆଧାର କରି ବା ମାୟାରେ ରୂପ ତିଆରି କରି ନିଜେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜେ ରୂପ ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମଧିଷ୍ଠାୟ, ପ୍ରକୃତିକି ଆଧାର କରି ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱ ମାୟା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ନା ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ସେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକହୀନ ହୋଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ମାନନ୍ତିନି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତିନି, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭାବରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରବଶ ହୋଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଶୁବତ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ପୁନଃ ପୁନଃ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଫେରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକକୁ ତାର ମାର୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାର ବାର ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଛି, ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନାସ୍ତିକବାଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସତତ ଧାବିତ ହେଉଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା, ଧନକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଭୂମିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅହମିକାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ସବୁ ରହିଛି, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାର। ସେ ରାଜ ପରିବାରଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବା ପଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏ ପଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ଦୁଇ ଭାଇ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଭାଇ ଭାଇ ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 100 ପୁତ୍ର। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ଇଏ ଧରାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଅହମିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଏବଂ ଏଠି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏଠି କପୋଳକଳ୍ପିତ ଭାବରେ କେବଳ ନିଜର ଅହମିକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବିଷମୁଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନକୁ ଏକାକାର କରି ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ପରମାର୍ଥ ଭାବ ନୁହେଁ। ସେଇ ଭାବକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନେ, ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ, ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ, ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନୁଥିବା ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବମାନେ।
ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେଉଁ କୌରବ ମାନେ ସେମାନେ କୁରୁ ବଂଶଜ, ସେମାନେ କୌରବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ସତତ ବିରୋଧ ଭାବ ତାଙ୍କର, ସେ ନାସ୍ତିକ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସମ୍ମାନବୋଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, କାହାରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏ ଧରାକୁ ଜୟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଦୁଃଖ ଦେବା, କଷ୍ଟ ଦେବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଧର୍ମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସତ୍ୟ ଅଧର୍ମ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ତ ଜୟ ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଜୁନ, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ବହୁ ନାମରେ ମହାବାହୁ କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଗୁଡ଼ାକେଶ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼, ତାଙ୍କ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ, ତାଙ୍କ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତାପରେ ନକୁଳ, ସହଦେବ, 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବୀରତ୍ୱ ଅନନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ବା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଅଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର। ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଥୀ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ରଥ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାର ସହିତ ପକ୍ଷ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରଥୀ ଭାବ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସାରଥୀ ହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ସେନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ସାରଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୋତେ ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଠି କିଏ କିଏ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନ ନେଇକି ସେଠି ରଥକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ବା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନେ ଯାହାକୁ ଅତି କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ ସିଏ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବିଦ୍ୟା, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶଳା କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହା ସହିତ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ମୋର ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ ଭାବରେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମୋର ସମସ୍ତେ 100 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇମାନେ ମୋର ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାହେଲେ ଯଦି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଯାଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ମୋର ମିତ୍ରଜନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ନିଜର, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେବି ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ରାଜା କାହାକୁ ନେଇକି କାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି? ସେ ତ ନଥିବେ କି, ସେମାନେ ତ ମରିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ, ମୋର ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମୋର ଭ୍ରାତାଗଣମାନେ ଏବଂ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି, ମୋର ସେ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଥାଇ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଏବଂ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ବିଧବା ମାନେ ହେବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ବୁଡ଼ିଯିବ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ, କାହାର ପୁଅ ମରିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅହମିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି
বা দୈବ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ବା ଦୈବ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଉପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହା ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସେହା ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବିନାଶ ହେବ। କେତେ ସଦ୍ୟଜାତ ନବବିବାହିତ ମାନେ ସେମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, କେତେ ମାଆ ମାନଙ୍କ କୋଳରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ହରାଇ ବସିବା। ଏ ଧ୍ୱଂସ ଉପରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଯେଉଁଠି ଶୋକର ଲୀଳା ଖେଳି ଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ମରିଯାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ, କାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି? ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ। ଏ ମୋହ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରଥି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ତମେ ରଥ ନେଇକି ପଳେଇ ଚାଲ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି? ନା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମୋର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ଯଦି ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବି, ମୋର ପିତାମହଙ୍କୁ ମାରିବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାରିବି, କକାଙ୍କୁ ମାରିବି ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିବି। ଆଙ୍କୁ ମାରିକି ଯଦି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଥାଇକି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ସୁଖ ଦେବ କେବେ ହେଲେ? ପ୍ରିୟଜନ ତ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଗାରିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କେହି ନଥିବେ। କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଶାସନ କରିବି? କାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ସେମାନେ ତ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାର, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସଂସାର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଫେରେଇ ନିଅ। ଏଇଭଳି କହି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁଟିକି ଧରିଥିଲେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ, ତାକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କର। ମୁଁ ଶୋକ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶୋକ ଯେ ନା, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକ ବା ମୋହକୁ ଦେଖି, ପ୍ରକୃତ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ମୋହରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଏ ତାହା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଯଦି ସବୁ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି 100 ଭାଇମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଉ ଘର ଭିତରେ କୌଶଳକ୍ରମେ କୂଟ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର କପଟ କରି ପୋଷା ଖେଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କପଟରେ ହରାଉଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଶଙ୍କୁନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ନିଜର ଭାଇ ପଣିଆ ବା ନିଜ ପଣିଆ ବା ନିଜ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନ ଭାବି ସେମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସଭାରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି। ଇଏ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ବା ପାଇଁ ଅନେକ ସନ୍ଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାକୁ, କୁରୁ ସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୁରୁପତିର ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାଇ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଅତି ବଡ଼ିମା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯିଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେଉଛି ବା ରାକ୍ଷସ ସମ୍ପଦ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ନିୟମ ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅହମିକାରେ ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ଉଠିଲା ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଲୋକ ବା ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଦୂତ ହୋଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସଭାକୁ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ପାଇଁ ଏଠି ସଭାରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସଭାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଠୁ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ନିଅ, ଭୋଗ କର, କିନ୍ତୁ 5 ଭାଇଙ୍କୁ 5ଟି ପଡ଼ା ବା ଗୋଟିଏ ପଡ଼ା ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦିଅ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ତମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କର। ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏତେ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏତେ ଅହମିକା ରହିଛି, ଭଗବାନ କଥାକୁ ସେ କାଟିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି କହୁଛନ୍ତି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ଦେବି ସୂଚ୍ୟଗ୍ରେ ମେଦିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ମେଦିନୀ ଦେବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆହ୍ୱାନ କଲା? ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ରଖିବା, କାରଣ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।